Greetings to one and all. I hereby welcome you all to the last session, that is sixth session of Unit 5 LPC 2148 for subject Arm Controller of 5th SEM Electronics and Communication students of Department of Collegiate and Technical Education. So in today's session, we'll learn about the reset and wake up timer, brownout detector, code security, external interrupt inputs, memory mapping control, power control and APB bus, and followed by some multiple choice questions and descriptive questions based on the topics we will discuss. So first is the reset and wake up timer. So first we'll see what is reset and how many sources the LPC 2148 has for the reset. So generally, as we know, reset means resetting means we are starting from the beginning or from the origin. So that is the reset. We are resetting the processor. So to reset the processor in LPC 2148, we have two sources to do the resetting. One, by using the reset pin that is available in the IC of LPC 2148. The other one is done by the watchdog reset. In the watchdog, there is a reset and we can do the reset of the program, whatever we have written, by using the watchdog reset or by simply using the pin of reset in the IC. So how it does? So first we'll see how the reset pin works. The reset pin is a schematic trigger input pin. So whatever the reset input we are giving to the processor, it will be in the form of schematic trigger input. That in case it will be in the form of a pulse. We have studied the schematic trigger, isn't it? The same thing. With an additional Glitch-Fisher assertion of chip, reset by any source starts the wake up timer. So reset done by doing the wake up reset starts the wake up timer, and that is done by the reset pin. So suppose it is the internal side, so which lies within the IC. Suppose if we don't have the internal reset, or by suppose if the internal reset is removed, then the processor begins executing at address 0. Normally it is named as or addressed as origin 000. So it will start from the 0 address, and it is also mentioned as reset the vector. It is the reset vector. And when it starts with the 000 addressing, all the peripherals, whatever the peripherals we are interfacing to the processor, and all the processor points which we are using in our program will start with the predetermined values, means will initially predetermine the values, means will initially determine some memory address for those peripherals, and the processor points to address or to initialize from those values only. It will start initializing the peripherals as well as the processor points. That is all about the reset. So if I brief it again, so there are two sources for reset, one using the reset pin and the other one is for watch the reset. Next is the watch the timer. So watch the timer. Why we need a wake up timer? So why we need a wake up timer? The purpose of the wake up timer is to ensure that the oscillator operation or oscillator and other analog functions are fully functional before the processor is allowed to execute the instructions. So that means, so whatever the processor is going to do, before that the wake up timer must ensure. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು then it gives a signal to the processor to start executing the instructions. The wake up timer monitors the crystal oscillator as the means of checking whether it is safe to begin the code execution. So normally the wake up timer monitors and it keeps on observing the crystal oscillator.
ಸೊ ವೆದರ್ ಟು ಚೆಕ್, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಕೋಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಸೇಫಾ, ಏನಾದ್ರು ಕರಪ್ಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಅದು ಮಾನಿಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಟ್ ಪವರ್ ಆನ್, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಪವರ್ ಆನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರೀಸೆಟ್ ಅಂಡ್ ವೆನ್ಎವರ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಅಫಾರ್ಮೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಟರ್ನ್ಡ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ರೀಸನ್. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದನ್ನಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನ ಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಬೈ ಎನಿ ರೀಸನ್. ಹಾಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿನ್ಸ್ ದ ಆಸಿಲೇಟರ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಟರ್ನ್ಡ್ ಆಫ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಪವರ್ ಡೌನ್. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಪವರ್ ಡೌನ್ ಮೋಡ್ ಸಹ ನಾವು ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ, ಬೇರೆದನ್ನ ನಾವು ಆಫ್ ವಾಯ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀವಿ. ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ನ ವೇಕಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಶುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ವೇಕಪ್ ಟೈಮರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So that is all about the wake up timer. ಸೊ ನಾನು ಇನ್ ಬ್ರೀಫ್ ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ವೇಕಪ್ ಟೈಮರ್ ಏನು ಅಂತ. ವೇಕಪ್ ಟೈಮರ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಇಸ್ ಎ ಮಿನಿಮಮ್ ಎನ್ಫೋರ್ಸಸ್ ಎ ಮಿನಿಮಮ್ ರೀಸೆಟ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್, ಅಂದ್ರೆ ರೀಸೆಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕು, ಮಿನಿಮಮ್ ರೀಸೆಟ್ ಟೈಮ್ ನ ಅದು ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಆಸಿಲೇಟರ್. ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಆಸಿಲೇಟರ್ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಎಷ್ಟು ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮಿನಿಮಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರೀಸೆಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ is activated whenever there is a wake up from power down mode or any types of reset. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎನಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರೀಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಐದರ್ ಬೈ ರೀಸೆಟ್ ಪಿನ್ ಆರ್ ವಾಚ್ ಡಾಟ್ ರೀಸೆಟ್ ಅದರಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪವರ್ ಡೌನ್ ಮೋಡ್ ಇಂದ ಅದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಮೋಡ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದಾಗ. ಸೊ ಇದೆರಡು ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಅದು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ವೇಕಪ್ ಟೈಮರ್ ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ನ ನಾವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮೋಡ್ಗೆ ತರ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವೇಕಪ್ ಟೈಮರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಬ್ರೌನ್ ಔಟ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್. ಬ್ರೌನ್ ಔಟ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್, ಸೊ LPC 2148 ಅಲ್ಲಿ we are using two-stage monitoring of the voltage and the VDD pins. ಸೊ VDD pins ಅಲ್ಲಿ two-stage voltage ನ ನಾವು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಒಂದು ಬಿಲೋ 1 volts. ಸೊ ಮೇಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೌನ್ ಔಟ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ರೀಸೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮೇಂಟೆನ್ಸ್ ರೀಸೆಟ್ ಡೌನ್ ಬಿಲೋ 1 volts ಇಂದ ಕಮ್ಮಿ ಬಂದಿರೋದನ್ನ ಅದು ರೀಸೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಪವರ್ ಆನ್ ರೀಸೆಟ್. ಸೊ ಪವರ್ ಆನ್ ರೀಸೆಟ್ ಏನಿದೆ, ಆಸ್ ದ ನೇಮ್ ಸೇಸ್ ಇಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಓವರ್ ಆಲ್ ರೀಸೆಟ್. ಓವರ್ ಆಲ್ ರೀಸೆಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಡನ್ ಬೈ ದ POR, ಪವರ್ ಆನ್ ರೀಸೆಟ್. ವೆರಸ್ ದ ಬ್ರೌನ್ ಔಟ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ಸ್ ರೀಸೆಟ್. ಯಾವುದು 1 volts ಇಂದ ಏನೇ ಕಮ್ಮಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರೀಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ ಅದೆಲ್ಲ BOD ಇಂದ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಬೋ ದಟ್ ಯಾವ್ದಾವ್ದನ್ನ ನಾವು ರೀಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತೀವಿ ಅದೆಲ್ಲ ಡನ್ ಬೈ ದ ಪವರ್ ಆನ್ ರೀಸೆಟ್. The brownout detector asserts an interrupt signal to the vectored interrupt controller. This signal can be enabled for interrupt in the interrupt enable register. Next is code security. Why we need to secure our code? So first we'll learn why the security is needed for our program. So application in development typically need debugging and tracing facilities in the LPC 2148. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಹಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಸತಿ ಅದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ರನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಎರರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಎರರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡಿಬಗ್, ಅಂದ್ರೆ ಎರರ್ಸ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ರನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಎರರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಟ್ರೇಸ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಲೇಟರ್ ಇನ್ ದ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಒಂದ್ಸತಿ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಎಲ್ಲ ಬರ್ದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಡಿವೈಸ್ ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಕಸ್ಟಮರ್. ದಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ದ ಕಸ್ಟಮರ್. ಅವಾಗ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದ್ರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಅವರ್ ಕೋಡ್. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರಬಾರ್ದು, ದೇ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಫೇಸ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ ಕೋಡ್ ಏನಿದೆ ನಾವು ಬರಿತಾ ಇರೋ ಕೋಡ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಅವರ್ ಕೋಡ್, ಅವರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್.
So the code security feature of LPC2148 protects the code ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. LPC2148 microcontroller allows an application to control whether it can be debugged or protected from observation. If after reset on-chip bootloader detects a valid checksum in flash and reads this is the number 87654321H from address 1FC in flash, debugging will be disabled and thus the code in flash will be protected from observation. ಸೊ ನಾವು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೂಟ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೇನೆ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಒನ್ ಸರ್ಚ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂಡ್ ಆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಬಗಿನ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಮ್ ಕೋಡ್ದು ಅದು ಡಿಸೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸೇಬಲ್ ನೋ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಡಿಬಗ್. ಸೊ ಡಿಬಗ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗದೆ ಇದ್ದಾಗ ಓನ್ಲಿ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಟನ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು enable that and he can debug whenever any problem occurs. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೋಡ್ ಏನಿದೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ಸ್. ಸೊ ಡಿಬಗ್ಗಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎನೇಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ಬೈ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಎ ಫುಲ್ ಚಿಪ್ ಇರೇಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಇನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ಡಿಬಗ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂತು ಅಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಫುಲ್ ಚಿಪ್ ಇರೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ರೀಸೆಟ್ಸ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ಸೇಮ್ ಅದೇ ರೀತಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಇಂಟರಪ್ಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಇಂಟರಪ್ಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದು LPC2148 ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಅಪ್ ಟು 9 8 ಆರ್ ಲೆವೆಲ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಇಂಟರಪ್ಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಸೆಲೆಕ್ಟಬಲ್ ಪಿನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ನಮ್ಮ IC ಏನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 64 ಪಿನ್ಸ್ IC, ಅದರಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಿನ್ಸ್ ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಇಂಟರಪ್ಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಇಂಟರಪ್ಟ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಅಪ್ ಟು 9. ಸೊ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಅದು ಇಂಟರಪ್ಟ್ ಎನೇಬಲ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಸೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಡ್ಜ್ ಆರ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಲೆವೆಲ್ ಟ್ರಿಗರ್ ಇಂದಾದ್ರೂ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ edge triggered. So for both edge trigger and level trigger they are active and deactive and they can be enabled and disabled. These pins can be combined in the groups to process external events as 4 independent interrupt signals. So ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿರೋ ಅಷ್ಟು ಪಿನ್ಸ್ ನ 4 in a group ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದು ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ನೇಮಿಂಗ್ ಇಟ್ ದೆಮ್ ಇಂಟು 4 groups. ಸೊ ವಿಚ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ external interrupt 0, external interrupt 1, external interrupt 2 and external interrupt 3. So normally they are grouped into 4 interrupt signals and they are independent. The external interrupt inputs may be used to wake up the processor from idle or power down mode. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಇಂಟರಪ್ಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವ್ ಏನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಐಡಲ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಸೆಸರು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಪವರ್ ಡೌನ್ ಮೋಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಪವರ್ನ ನಾವು ಸೇವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ವಿಲ್ put the processor into power down mode and we are not using the processor at all. Then that time it will be in idle mode. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮೋಡ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಇಂಟರಪ್ಟ್ಸ್. In addition to 4 interrupts, the capture input pin can also be used as an external interrupts without the option to wake up the device from the power down mode. ಸೊ ಈ 4 ಜೊತೆ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಏನಿದೆ ನಾವು PWM ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಆ ಪಿನ್ನ ಸಹ ನಾವು ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಇಂಟರಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದು ರೀಸೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ವೇಕಿಂಗ್ ಅಪ್ ದ ಡಿವೈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪವರ್ ಡೌನ್ ಮೋಡ್. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿನೇ ಅದು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಇಂಟರಪ್ಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಮೆಮೊರಿ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಸೊ in previous session we have learned about memory mapping. Memory mapping na ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ depending upon the 2 types of memories, SRAM ಮತ್ತೆ flash memory or program in memory. ಸೊ ಒಂದ್ಸತಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೆಮೊರಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ಮೆಮೊರಿ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. The memory mapping control allows to change the mapping of the interrupt vectors that appear beginning at the 00 ಅಂದ್ರೆ ಒರಿಜಿನ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇಂಟರಪ್ಟ್ಸ್ ಅಕರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಮ್ಯಾಪ್ಡ್ ಟು ದ ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಚಿಪ್ ಫ್ಲಾಶ್ ಮೆಮೊರಿ ಆರ್ ಟು ದ ಆನ್ ಚಿಪ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ RAM.
This allows code running in different memory space to have control of the interrupts. ಸೊ ಇಂಟ್ರಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಮೊರಿನ ನಾವು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಐದರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾಪ್ ದಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಲಾನ್ ವಿತ್ ದ ಆನ್ ಚಿಪ್ ಫ್ಲಾಶ್ ಮೆಮೊರಿ ಆರ್ ಆನ್ ಚಿಪ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ರ್ಯಾಮ್. ಸೊ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅದೆರಡರ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದರ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಂಟ್ರಪ್ಟ್ಸ್ ನ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇದೆ, ಆಗ ಅಲ್ಲಿಂದಲೂ ನಾವು ಇಂಟ್ರಪ್ಟ್ಸ್ ನ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಪವರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. So as we know, LPC 2148 works in two modes to reduce the power consumptions. One is the idle mode and the other one is the power down mode. So what is idle mode? So idle mode ಅಂದ್ರೆ as a name says, idle ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡದೇ ಇರೋದು. So the execution of instructions is suspended until either a reset or interrupts occurs. ಸೊ ಏನೇನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂಟಿಲ್ ಏನಾದ್ರು ನಾನು ತಪ್ಪಿ ಏನಾದ್ರು ಅದನ್ನ ರೀಸೆಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇಂಟ್ರಪ್ಟ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಏನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಹಾಲ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಇನ್ ಎ ಹಾಫ್ ಪೊಸಿಷನ್. Means it is not totally off, but it will be such that all the executions will be suspended. So once it gets any interrupts or reset, then it becomes active. However, peripheral functions continue operation may generate interrupts to cause the processor to resume execution. But ಪೆರಿಫೆರಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾವೇನು ಇಂಟರ್ಫೇಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದರಿಂದನೂ ಸಹ ಅದು ವೇಕಪ್ ಆದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಇಸ್ ದ ಪವರ್ ಡೌನ್ ಮೋಡ್. ಪವರ್ ಡೌನ್ ಮೋಡ್. ಸೊ ಪವರ್ ಡೌನ್ ಮೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಆಸಿಲೇಟರ್ ಇಸ್ ಶಟ್ ಡೌನ್ ಅಂಡ್ ದ ಚಿಪ್ ರಿಸೀವ್ಸ್ ನೋ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕ್ಲಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕ್ಲಾಕ್ಸ್ ಏನ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಅಕ್ಕರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಟೈಮರ್ ಮತ್ತೆ ಕೌಂಟರ್ನ ಇನಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕ್ಲಾಕ್ಸ್ ಇದಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಪವರ್ ಡೌನ್ ಮೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಸಿಲೇಟರ್ನ ನಾವು ಆಫ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪೆರಿಫೆರಲ್ ಬಸ್ ಆರ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as APB. The APB divider determines the relationship between the processor clock, that is core clock CCLK, and the clock used by the peripheral devices. So normally peripheral devices use ಮಾಡೋ ಕ್ಲಾಕ್ ನ ನಾವು PCLK ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಕ್ಲಾಕ್ ನ CCLK ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ APB divider serves the purpose. ಸೊ APB ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ it provides peripherals with a desired PCLK via APB bus so that they can operate at the speed chosen for the ARM processor. ಸೊ peripheral ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಗೆ, ಅದು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲೇನೆ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಜೊತೆ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಮಾಡಿ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಕೆಲಸನ ನಮ್ಮ APB ಬಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. In order to achieve this, the APB bus may be slowed down to 1/2 ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ ಅಥವಾ 1/4 ಆಫ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಕ್ಲಾಕ್ ರೇಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ PCLK ಸ್ಪೀಡು CCLK ಸ್ಪೀಡ್ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆಗ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ APB ಬಸ್, ಸೊ ಅದನ್ನ ಯಾವ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಸ್ಪೀಡ್ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಐದರ್ ಬೈ 1/2. ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ 25 ಮೆಗಾ ಹರ್ಟ್ಸ್ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ 12.5ಗೆ, ಅಥವಾ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ನಾನು 20 ಮೆಗಾ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಾಕ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 1/4 ಅಂದ್ರೆ 5 ಮೆಗಾ ಹರ್ಟ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ಆ ರೇಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋ ತರ ಅದು APB ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದೆರಡು ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸ್ ಆಗೋ ತರ ನೋಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. It allows power savings when an application does not require any peripherals to run at the ಫುಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ರೇಟ್. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈಗ ಎಲ್ಲಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ದ ಎಷ್ಟೊಂದು ಫೆರಿಫೆರಲ್ಸ್ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಗೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಫೆರಿಫೆರಲ್ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶಟ್ ಡೌನ್ ದಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮೊಮೆಂಟರಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಟು ಸೇವ್ ದ ಪವರ್. Because the APB divider connected to the PLL output, the PLL remains active if it was running during the idle mode. The ಫೇಸ್ ಲಾಕ್ ನಾವು ಏನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ PLL, ಅದಕ್ಕೆ APB ಡಿವೈಡರ್ ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈವನ್ ಐಡಲ್ ಮೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಅದು ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹೆನ್ಸ್ ದ APB ಕೀಪ್ ಆನ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಪೆರಿಫೆರಲ್ಸ್. If the peripherals does not require, means it is not active, then it will momentarily suspend that one to save the power. So that is all about the APB.
Now we'll see some multiple choice questions based on the topics we have discussed. The first one is, what is the operating voltage of the board? So ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಆರ್ಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ 5 ವೋಲ್ಟ್ಸ್, 2.5 ವೋಲ್ಟ್ಸ್, 3 ವೋಲ್ಟ್ಸ್, 4.5 ವೋಲ್ಟ್ಸ್. ಸೊ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಸಿ. ನಾರ್ಮಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ 3 volts ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು 5 volts, ಬಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ 3 volts. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ರೀಸೆಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್. ಸೊ ರೀಸೆಟ್ ಯಾವಾಗ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ದೇರ್ ಆರ್ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೌಂಟರ್ 0, ಬಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಆಸ್ 0. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೌಂಟರ್ ನಾವು ಏನ್ ಪಿ ಸಿ ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೌಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ 0 ಮಾಡುತ್ತಾ ರೀಸೆಟ್. ಅದನ್ನ 0 ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ 0 ಮಾಡುತ್ತಾ, ಅಂದ್ರೆ 2 0 ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಸೊ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೌಂಟರ್ 0 ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಆಪ್ಷನ್ ನ. ಅಥವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೌಂಟರು 0 ಆಗಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅದು 0 ಆಗಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಟು ಮೇಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೌಂಟರ್ 0 ಬಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಿಮೇನ್ ಸೇಮ್. ಸೊ 4 ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೌಂಟರ್ ಮತ್ತೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್. ರೀಸೆಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೌಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನೇನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಈವನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೌಂಟರು 0 ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೌಂಟರ್ ಏನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದು 0 ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅದು 0 ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೌಂಟರು 0 ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೌಂಟರ್ 0 ಆಗಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೌಂಟರ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಚೆಕ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಡಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೌಂಟರ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ 0 ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಒರಿಜಿನ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದು. 0 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಪ್ರೀ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇಂದ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಪ್ರೀ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೌಂಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೌಂಟ್ ಅದು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಮಾತ್ರ 0 ಇಂದ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ 0 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್, which program location is allocated in the program counter by the reset function in power on reset action modes? So program location is allocated to the which program location, ಯಾವ program location ನಾವು allocate ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್, ಮಿಡಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್, ಫೈನಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ರಿಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ ರೀಸೆಟ್ ಆಪರೇಷನ್. ಪವರ್ ಆನ್ ರೀಸೆಟ್ಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತಾನೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೊಕೇಶನ್ ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಿ ಆರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ನನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅಡ್ರೆಸ್ ನ ತಗೊಳೋದಾದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಎಲ್ಲಿಂದ, ಈಗ ನನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸಪೋಸ್ 0x400 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ 0x500 ವರೆಗೆ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಪವರ್ ಆನ್ ರೀಸೆಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಾ, ಇಲ್ಲ ಮಿಡಲ್ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಫೈನಲ್ಲಿನ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಚೆಕ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಎ, ಇನಿಷಿಯಲಿನೇ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪವರ್ ಆನ್ ರೀಸೆಟ್, ಸೊ ಒಂದ್ಸತಿ ನನ್ನ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಆನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನೇನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ರೀಸೆಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅಡ್ರೆಸಸ್ ನಲ್ಲೇ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, in CPU structure, which register provides the address for fetching of data or instruction, especially by means of processor? So options are data register, instruction register, accumulator, memory, address register. So CPU structure ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೆಜಿಸ್ಟರು ಡೇಟಾನ ಫೆಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಅಂತ, ಡೇಟಾ ರೆಜಿಸ್ಟರ, ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ, ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟರ, memory address register anta. So let's check the answer. Answer is D, memory address register. Generation of power and reset pulses can occur only after, ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ VDD,
from 1.5 volts to 2.5 volts, detection of a detriment in VDD from 2.1 volts to 1.5 volts, detection of variable time delay and power up mode, or detection of current limiting factor. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಪವರ್ ಆನ್ ರೀಸೆಟ್ ಪಲ್ಸ್ ಅಕರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಡಿ ಡಿ ಯಾವಾಗ 1.5 ಇಂದ 2 ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ, ಅಥವಾ 2. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 1.5 ಇಂದ 2.1ಗೆ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಹೋಗುತ್ತಾ, ಅಥವಾ 2.5 ಇಂದ 1.5ಗೆ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಆಗುತ್ತಾ, ಅಥವಾ ವೇರಿಯಬಲ್ ಟೈಮ್ ಡಿಲೇ ಬಂದಾಗ ಆಗುತ್ತಾ, ಅಥವಾ ಕರೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಗುತ್ತಾ. ಸೊ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಚೆಕ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್. ಸೊ 1.5 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಇಂದ 2.5 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಇದು ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ನಮ್ದು ಪವರ್ ಆನ್ ರೀಸೆಟ್ ಪಲ್ಸ್ ಅಕ್ಕರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಪವರ್ ಆನ್ ರೀಸೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ರೌನ್ ಔಟ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಬ್ರೌನ್ ಔಟ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಲೋ 1 ವೋಲ್ಟ್ಸ್. ಬಿಲೋ 1 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ನಾವು ರೀಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದೀವಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡೋದು ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪವರ್ ಆನ್ ರೀಸೆಟ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಬೋ ದಟ್. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎಬೋ ದಟ್ ಅಂದಾಗ 1.5 ಇಂದ 2.1ಗೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, in CPU structure, what kind of instruction to be executed is held by an instruction register? So answer is there. Current CPU ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಐಆರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ನೇಮ್ ಎನಿ 5 ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ LPC 2148. ಯಾವ್ದಾದ್ರು 5 ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪವರ್ ಆನ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್, ಬ್ರೌನ್ ಔಟ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್, BOD, ಪವರ್ ಆನ್ ರೀಸೆಟ್, ವೇಕಪ್ ಟೈಮರ್, ರೀಸೆಟ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಏನೇನಿದೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಟು ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ ದ LPC 2148 ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ and Insider's Guide to Philips ARM7 based microcontrollers. So I have referred these two to make the presentation as well as the notes. And I thank you one and all for giving me an opportunity to present the Unit 5 under the guidance of my moderator and a subject expert for the team LMS. Thank you one and all.